Good morning. Today we start the next chapter. The name of that chapter is angles and pairs of angles. In that chapter we will learn some concepts about angles as well as some more types of angles. First, all of you will know about angles. Okay? It is a figure of angles. In that, just listen carefully. Angles have, because of ray BA and ray BC, angle is the union of ray BA and ray BC. They have common vertex. They have common starting points. They have common end points. That two ray have common end points. असे दोन रे की ज्यांना कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट तर आपण एंड पॉइंट म्हणतो. बी इज द कॉमन पॉइंट आणि म्हणून या दोन रे मुळे तयार होणाऱ्या ह्या आकृतीला काय म्हणतात? अँगल म्हणतात. इट इज अ युनियन ऑफ रे बीए अँड रे बीसी. ओके. अँगलचं नाव आपण तीन पद्धतीने घेऊ शकतो. अँगल, इट इज अ साइन ऑफ अँगल. हा अँगल इट इज अ मेन अँगल. याला मध्ये घ्यायचं अँगल ए बी सी किंवा असं वाचा अँगल सी बी ए किंवा नुसतं अँगल बी म्हणा. दीज आर द थ्री नेम्स ऑफ दॅट अँगल. या कोणाचे तीन नाव आहेत पहा. ए बी सी, सी बी ए किंवा फक्त अँगल बी. आता हा जो बी आहे इथून हा रे सुटला आणि इथून पण हा रे निघाला. दोन्ही रे इथून स्टार्ट झाले. सो इट इज अ कॉमन पॉइंट. सो इट इज कॉल्ड व्हर्टेक्स ऑफ अँगल. बघा, नेम ऑफ इट्स व्हर्टेक्स पॉइंट बी. पॉइंट बी इज अ व्हर्टेक्स, शिरोबिंदू मराठीमध्ये. आता बी आहे, रे बी आहे, बाण आहे बघा, म्हणजे रे बी आहे आणि हा रे बी सी. रे बी ए अँड रे बी सी. BA and BC, that two rays are called sides किंवा arms of that angle. ह्या कोणाच्या त्या बाजू किंवा भुजा आहेत. रे BC and रे BA are the sides of arms of that angle. Point A is a point marked on ray BA. Point C is a point marked on ray BC. Name of the points marked on its arm. Point A and सी. ओके. आता अजून एक आकृती घेतो. तुम्ही सांगा मला आता यामध्ये व्हर्टेक्स कोण आहे, त्याचे नाव कशी घ्यायची आणि त्याच्या बाजूस आर्म्स कोणत्या. एक्स वाय झेड. सो टेल मी द नेम ऑफ दॅट अँगल. ओके, करेक्ट. हे मध्ये घ्यायचं एक्स वाय झेड किंवा झेड वाय एक्स किंवा फक्त अँगल वाय. करेक्ट. इट इज अ नेम ऑफ अँगल. आता व्हर्टेक्स विच इज इट इज अ व्हर्टेक्स पॉइंट वाय. साइड्स ऑफ अँगल बाण करा रे वाय एक्स ray yz. These are the two rays. That two rays are the sides of that angle. And point marked on the sides of angles are point x and z. कळतंय का? अजून एखादं. What is the name of that angle? Angle PQR, angle RQP किंवा नुसता angle Q. Okay. What is the name of vertex? Point Q. What is the name of sides? Ray QP, ray QR. Points marked on sides P and R. Is that clear? Now, suppose we take one angle. Okay. Name of that angle is P
Q R S Y A B C D E F G H and I. We take some points on the plane of that angle. Okay? Just listen carefully. In the plane, okay? Group of points in the plane of the angle. बघा बरं का? या कोणाच्या प्रतलामध्ये group of points of the plane, sorry, on the plane of the angle. So group of points in the plane of the angles. Point X, A, F and G. That 4 points are not lies on the angle and outside of the angle. They are called interior of the angle. Interior points of angle PQR. Interior angles of point PQR. Interior. Which points? Points X, A, F, G. These 4 points are the interior. अंतर भागात असा याचा हा जबडा आहे ना, हा याच्या आतमध्ये येते. इथं जरी असेल, it is interior. Interior. These are the interior points. Okay? Points Y, E, B, H. These 4 points neither on the interior nor on the sides. These points are not interior of the angle as well as not on the sides of angle. So they are called exterior points. बाह्य भागात एक्सटेरियर पॉइंट्स बघा बघा, ह्याच्या बाहेर हा बाहेर असं आहे ना, इकडे असं हा सुद्धा बाहेर, याच्या बाहेरचे जे पॉइंट आहेत त्याला म्हणायचं एक्सटेरियर. ह्या जबड्यात जे पॉइंट आहेत ते आर कॉल्ड इंटेरियर. काय म्हणतात त्याला? इंटेरियर. आता पॉइंट्स विच आर नॉट इंटेरियर अँड नॉट एक्सटेरियर ऑफ द अँगल आर ऑन द अँगल. जे आत पण नाही, जे बाहेर पण नाही, ते कुठं येतं? अँगल वर आहे. दे आर कॉल्ड ऑन द अँगल. पॉइंट्स ऑन द अँगल. बघा बरं का, पी पॉइंट डी Q C I R. R is also on the point, on the angle. Is that clear? याच्या आत जे that is called interior points. याच्या बाहेर असतील तर called exterior points. आत पण नाही, बाहेर पण नाही, they are called points on the angle. P D Q C R R. Is that clear? Okay. Take one more example. हे ऐकता ऐकताच आपण आकृती काढून घ्यायची, वहीमध्ये लिहायचं. जेवढा भाग आपण व्हिडिओमध्ये पाहतोय तो सगळा भाग आपण वहीमध्ये नोंदवायचा आहे. L M A B D C E F G H I J K L M O P Q R. आता आपल्याला काय करायचंय? पॉइंट्स इन द इंटेरियर. Interiors, points in the exteriors, you are exterior म्हणा, and points on the angle. त्यालाच म्हणतात पॉइंट्स ऑन आर्म्स ऑन द अँगल. म्हणजे बाजूंवरील, म्हणजे
अँगल वर. चला बघा बघा, इंटेरियर याच्या आतमध्ये पॉइंट्स ओ ई ए आर सी, these 5 points are interior points. Exterior point K, point K, तो कोणता पॉइंटच नाही. K, point B, D, point H, point J, point Q. These are the exterior points. Points on the arms of the angle. Points on arms of the angle. बाजूवरील point L, point P, point F, point M, point G, point I, point N. Okay, all of you understand interior, exterior, and point on the angles. Now we learn the one more concept. It is adjacent angles. What is meant by adjacent angles? Look at the figure. Angles, two angles which have, listen carefully, two angles, बघा, that two angles, angle ABD, angle ABD and DBC, in that two angles, angle ABD and angle DBC have one common side and having different interiors. अंतर्भाग विभिन्न. आतला जो भाग आहे हा, दॅट इज कॉल्ड इंटेरियर. हा जो अँगल आहे, हा जो आतला भाग आहे, याला म्हणतात इंटेरियर्स. आणि याचा इंटेरियर आणि ह्याचा इंटेरियर वेगळा आहे. सो काय म्हणणार, अँगल एबीडी आणि अँगल डीबीसी आर कॉल्ड adjacent angles if and only they have one side common and interiors are different. बघा डेफिनेशन सांगतो. इंटेरियर ऍडजस्टंट अँगल्स, two angles have one common side and they have different interiors are called adjacent angles. Angles have one common side and have separate interiors. याला सेपरेट ला डिफरंट म्हटलं तरी चालेल. have separate interiors are called adjacent angles. लगतचे कोन, शेजारचे कोन. आपल्या शेजारी राहणारा भिंतीला भिंत जर घर असेल तर त्यांच्या आपल्यामध्ये फक्त एक भिंत वेगळी असते, कॉमन असते. आतमधला भाग त्यांचा आणि आपला वेगळा असतो, म्हणून त्याला आपण शेजारी म्हणतो. कळतंय का? रो हाऊसिंग मधली घरं असतील तर ते आर ऍडजस्टंट होम्स. ओके, कळतंय? आता याच्यामध्ये बघा, पी क्यू एस म्हणजे हा अँगल आणि एस क्यू आर म्हणजे हा अँगल. These two angles are called adjacent angles because that two angles have common side ray QS. बघा, ray QS is a common side. हे बघा, ray QS is a common side किंवा त्याला R म्हणतो आपण. And their interior, आतला भाग याचा आणि याचा पूर्णपणे वेगळा आहे. Interiors are different. So they are called PQS and SQR. PQS and SQR are adjacent angles. In that figure, angle ABD and angle DBC are adjacent angles. आता यामध्ये बघा, ABD and ABC are not adjacent. Because बरोबर का, एबीडी म्हणजे हा छोटा आणि एबीसी म्हणजे हा मोठा. आता याच्यात छोट्यात आणि ह्या मोठ्यात एक साइड कॉमन आहे ना, पण त्याची इंटेरियर जे याचा इंटेरियर हाय आणि ह्याचा इंटेरियर हाय पूर्ण. पण एवढा भाग आहे ना, दोन्हीकडे सारखा झाला ना, डिफरंट कुठं झालं, ते वेगळं कुठं झालं. मग काय कारण ना, बिकॉज दे हॅव नो डिफरंट इंटेरियर्स. Their interiors is common, so they have no different interiors. असंच कारण लिहायचं. They do not have separate interior.
because they do not have separate or different interiors. आता इधर angle P, so SQR and PQR not adjacent angles because they do not have different interiors. Is that clear? Okay. Now the angles which have one more thing is important. Angles have common vertex, one common side, and have separate interiors are called adjacent angles. Okay. आता याच्यावर आता आहे जो प्रॅक्टिस सेट 15 आहे तुम्ही इझिली सोडू शका. त्याच्यामध्ये याच्यावर डिपेंड तुम्हाला प्रश्न विचारलेले आहेत. समजा एक एक्झाम्पल्स घेतो ज्याच्यामध्ये तुम्हाला नेम ऑफ पेअर्स ऑफ ऍडजस्टंट अँगल सांगता येतील. समजा त्याच्यामध्ये तुम्हाला नेम्स ऑफ पेअर्स ऑफ अँगल्स द्यायचे बघा. ऍडजस्टंट अँगलच्या बघा हे दोघे ऍडजस्टंट आहेत. कळतोय का? याला कोणी ऍडजस्टंट नाहीये. हे दोघं मात्र शेजारी आहेत. एक कॉमन साइड आहे, इंटिरियर वेगळे आहेत. ए बी सी आणि ए बी डी. त्यानंतर पी क्यू आर आणि हा ओ आहे. यू हॅव टू राईट डाउन द पेअर्स ऑफ ऍडजस्टंट अँगल्स. बघा हे दोघं अँगल पी ओ क्यू पी ओ आर हे दोघं झाले. हे दोघं पी ओ आर आर ओ क्यू हे दोघं पी ओ क्यू अँड आर ओ पी ओ क्यू अँड आर ओ क्यू हे दोघं ऍडजस्टंट आहेत. हे दोघं ऍडजस्टंट आहेत. हे दोघं ऍडजस्टंट आहेत. सारखेपणा करता येत नाहीये. सारखेपणाचा अर्थ होतो कॉन्ग्रंट, एकरूप. दे आर इक्वल मेजर होतो. त्याच्यामुळे सारखेपणा नाही करायचा. हा अँगल आणि हा अँगल, हा आणि हा, हा आणि हा. देर आर 3 पेअर्स ऑफ ऍडजस्टंट अँगल्स. समजा अजून एखादी आकृती घेतली. अशा आकृती आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला आर द फॉलोइंग पेअर्स ऍडजस्टंट अँगल्स इफ नॉट स्टेट द रिझन. आता बघा हे दोघी ही आणि ही शेजारचे दोघं ऍडजस्टंट आहेत. हे दोघं ऍडजस्टंट आहेत. हे दोघं ऍडजस्टंट आहेत. हा ए बी ई आणि ई बी सी आर ऍडजस्टंट. ए बी डी and DBC also adjacent. ABD, DBE adjacent. ABD, DBF adjacent. EBF, FBC adjacent. But EFBC हा आणि EBA are not adjacent because that two angles have no common side and no common do not have different interiors. हे दोनच कारण आहेत. अशा पद्धतीने तुम्ही लिहू शकता. अजून एक प्रकार आपण घेऊया पटकन. द नेम ऑफ नेक्स्ट टाइप इज कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स. कॉम्प्लिमेंटरी कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स. आता बघा डेफिनेशन सांगतो बघा. द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू अँगल्स इज 90 डिग्री. बरोबर. कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स सम ऑफ मेजर ऑफ इफ सम ऑफ मेजर ऑफ टू अँगल इज 90 डिग्री दे आर कॉल्ड कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स. ओके. सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू अँगल इज 90 डिग्री. आता बघा हा राईट अँगल आहे. सो अँगल ए बी डी
प्लस अँगल डीबीसी बरोबर काय होणार 90 डिग्री. म्हणून एबीडी अँड डीबीसी आर कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स. कळतोय का? कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स. समजा मी दोन अँगल काढले 60 डिग्री एबीसी, हा पीक्यूआर घेतला 30 डिग्री. बघा ना एबीसी प्लस पीक्यूआर बरोबर 60 प्लस 30 आलं का 90. म्हणून अँगल एबीसी आणि पीक्यूआर, एबीसी आणि पीक्यूआर आर कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स. कळतंय का? सप्लिमेंटरी कॉम्प्लिमेंटरी कळलंय का? सेम सप्लिमेंटरी अँगल्स. सप्लिमेंटरी अँगल्स म्हणजे काय ते पाहूया आपण. फक्त रेफरन्स सांगणार आहे, त्याचे एक्झाम्पल्स आपण नेक्स्ट पिरियडला घेणार आहोत. आता सप्लिमेंटरी अँगल्स. Supplementary angles, the next pair SUPP PLE MENTAR बरोबर. सप्लिमेंटरी अँगल्स जसं तुम्ही कॉम्प्लिमेंटरी मध्ये सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू अँगल इज 90 डिग्री म्हटलं, इथं फक्त म्हणणार सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू अँगल इज 180 डिग्री. दे आर कॉल्ड सप्लिमेंटरी अँगल्स. ज्यांची बेरीज 180 असते त्यांना सप्लिमेंटरी म्हणतात, आणि ज्या दोघांची बेरीज 90 असते त्यांना कॉम्प्लिमेंटरी म्हणतात. आता बघा लिनियर पेअर आहेत बघा, दोन अँगल्स, अँगल पी क्यू आर अँड अँगल पी क्यू एस. अँगल्स इन द लिनियर पेअर आर द सप्लिमेंटरी. म्हणजे लिनियर पेअर जी असते त्याची बेरीज 180 असते. हे जे दोन अँगल आहेत त्या दोघांची बेरीज 180 आहे, म्हणून अँगल पी क्यू आर आणि पी क्यू एस आर कॉल्ड सप्लिमेंटरी अँगल्स. याच्यापेक्षा सोपं गणित एबीसी 60 डिग्री आणि पी क्यू आर 120. कोण एबीसी कोण पी क्यू आर 60 प्लस 120 म्हणजे 180 डिग्री. एबीसी आणि पी क्यू आर ची सम 180 आहे, म्हणजे एबीसी आणि पी क्यू आर सप्लिमेंटरी अँगल्स. दे आर कॉल्ड सप्लिमेंटरी अँगल्स. ठीक आहे, तुम्ही फक्त प्रॅक्टिस सेट 15 सोडवायचं. धन्यवाद.